मैडम अनेक समय आमे पाठ पढुछु एबे गोटे गप कहंतु ना प्लीज मैडम आज गोटे गप कहंतु ना प्लीज प्लीज। अरे सब बेले गप सुनिले तमे माने पाठ पढ़ारे पछे जीव जे गोटे दिन गप सुनिले किछि हेबनी आज हमको गप सुनिबाको भारी इच्छा होउची प्लीज मैडम गोटे गप कहंतु। तम मानको मु पारिबिनी अच्छा हो सुन गोटे जंगल रे एक शियाल तार 3 छुआंक सह रहउतिला। दिने सेमाने जंगल रे बुली बुली रहिबा पई एक सुरक्षित जगह खोजुतिले। सेते बेले आकाशर अवस्था भल नथिला वर्षा उठौतिला। किछि समय खोजिबा परी सेमाने एक गुंफा देखिले। शियाली एई देखे आगरे एक गुंफा अछि ए गुंफार अवस्था देखि लागुची ए गुंफारे केही रहु नथिबे चल आजिठु आमे ए गुंफारे रहिबा। अच्छा ठीक अछि चलो भीतर को। से दिन परठारु शियाल तार परिवार को नहीं से गुंफारे रहिला। बेस किछि दिन भलरे बीती गला। दिने से जंगल को एक बाघ चली आसिला। शियाल माने जो गुंफारे रहुथिले से गुंफा पाखको गला। शियाल आउ तार स्त्री बाघ को देखिले से माने जानी गले से माने जो गुंफारे रहउचंती सेईटा गोटे बाघर गुंफा। अरे आमे केमितिका विपद रे पड़ी गले भूल रे आमे बाघ घरे आसी रही गले एबे बाघ हमको छाड़ीबनी से आम समस्त को मारी देबो। अरे तू भय करनी बाघ हमर किछि क्षति करि परिबनी मु तते जेमिति कहूची तू सेमिति कर। एमिति शियाल ता योजना कथा ता स्त्री को कहिला। शियालर स्त्री तार 3 छुआ को चिमुटिला जा द्वारा 3 छुआ जोर जोर कांदिले। कोन हेला छुआ माने कांदुचंती कोन पई? से माने बाघ खाइबा को चाहुचंती सेथि पई कांदुचंती। गुंफा भितरु एमिति सब सुनी बाघ खूब डरी गला। मोए कोन सुनिली छुआ माने बाघ खाइबा को चाहुचंती सर्वनाश निश्चय मु नथिला बेले किछि भयानक राक्षस मो गुंफारे आसी रहिचंती। जहा थिला तो मो सब आनी देइची एबे बाघ कोठु पाइबी? एई तो आगरे एक बाघ ए गुंफा को आसुची शीघ्र मते मो झपांग दे मु एबे ही ताकु तपांग करिबी। हे झपांग तपांग सेइटा कोन? ए राक्षस माने मो सह कोन करिबे? जीवन बंचेबा को हेले मु शीघ्र एठारु चली जाए। जा हेउ तुम बुद्धि पाई आज आमे बाघ पाखरु रक्षा पाई गले। सेपटे बाघ को एमिति धइसई हेई दौड़ुथिबार देखि गोटे मांकड़ बाघ को पचारिला की हो बाघ मामू एमिति धइसई हेई काई दौड़ुछ? अरे मो गुंफारे 2टी राक्षस अछंती से माने मते खाइबे कहउतिले मो जीवन नै सेठु चली आसिली। कोन हेला बाघ मामू तुमे भय रे एमिति दौड़ुथिला? ए जंगल रे तुमे सबुठारु शक्तिशाली तुम ठारु भी शक्तिशाली किए ए जंगल को चली आसिला आउ हमें जानि पारिलनी केमिति? तुमे मिछ कहउछ ना बाघ मामू? कोन हेला तू मते मिछ कहउजु तोर साहस केमिति हेला? अरे बाघ मामू तुमे रागुछ कोन पई? मोर तुम कथा को विश्वास नहीं सतरे तुम गुंफारे जदी राक्षस अछि चलो मते भी से राक्षस को देखाओ। अच्छा ठीक अछि तू मो सांगरे चल। तापरे बाघ माकड़ को धरी ता गुंफा को गला। सेपटे शियाल आउ तार स्त्री देखिले बाघ एक माकड़ को धरी गुंफा पाखक आसुची। एमिति देखि शियालर स्त्री पुणी थरे ता 3 छुआ को कंदेइला। अरे छुआ गुडा फोणी कांदुचंती कोन पई? तुमे जे पर्यंत एमानन को बाघ आनी देबनी एमाने चुप हेबेनी। लागोची बाघ और माकड़ गुंफा को आसुचंती मते शीघ्र म झपांग दे मु एबे ही एमाने को तपांग करिबी। कोन हेला झपांग देई तपांग करिबी? से गुडा निश्चय को धारु अस्त्र हेइतिबो। बाघ मामू मोर राक्षस देखिबा दरकार नाही मु जाउची। एमिति कही माकड़ भय से जागा छाड़ी चली गला। ए सब घटना देखि बाघ आउ गोटे मुहूर्त सेठी न रही से जंगल छाड़ी चली गला। से दिन परठारु शियाल मानकर आउ किछि भय रहिलानी से माने आराम रे से गुंफारे रहिले। पिला माने ए गपरु कोन सिखिला? बड़ ठारु बुद्धि बड़ बुद्धि थिले आमे अनेक बड़ बड़ विपदरु रक्षा पाई परिबा। आज तो गप कहू कहू स्कूल छुट्टीर समय हो गला चलो एबे घर को जिबा।
ମୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ହେଲେ ଛୋଟ ମୁନି ଥିଲା ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ। ସେ ପ୍ରତି କଥାରେ ମିଛ କହୁଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଧନୀ କହି ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲା। ଦିନେ ତାର ମା ଏକ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣି ତାକୁ ଉଠେଇଲା। ଆରେ ମା ମୁନି, ଉଠୁ, ଆଉ ଜିଦ୍ କରି ଶୋଇ ରହନି। ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଦେଇଛି। ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବସିଲା। ଆରେ ସତରେ ତ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦିଅ ମା, ମତେ ସେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ। ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେମାନେ ମୋ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିଲେ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିଯିବେ। ମା, ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଛ? ଆରେ ମା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେ ଗରିବ। ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ ଦେଇ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଛି। ଓହୋ ମା, ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ବାରମ୍ବାର ଗରିବ କଥା କହିବନି। କମ୍ ଦାମ ଦେଇ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଛ ମତେ କହିଲ, ହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବନି ବ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ କେତେ, ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ ବହୁତ କହିବି, ଯେମିତି ସେମାନେ ମତେ ଧନୀ ଭାବିବେ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି, ଏବେ ତ ବଡ଼ ହେଲୁଣି। ମିଛ କହି ଧନୀ ଦେଖେଇ ହେବା ଠିକ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଖୁସିରେ ରହିବା କଥା। ବେଶୀ ମିଛ କହିଲେ ତୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉ। ଓହୋ ମା, ମତେ ଆଉ ଉପଦେଶ ଦିଅନି, ମୋର କିଛି ବି ହେବନି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏମିତି ରାଗି ମୁନି ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ତା ମାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ସିଧା ତା ସାଙ୍ଗ ରୋଜି ପାଖକୁ ଗଲା। ରୋଜି ତାକୁ ତା ଘରେ ଦେଖି କହିଲା, କିରେ ମୁନି, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଯେ? ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛୁ। କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଖୁସି ହେବିନି କେମିତି କହିଲୁ? ଏଇ ଦେଖେ ମୋ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋ ମାମୁଁ ବିଦେଶରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୋ ମାମୁଁ ନା ବହୁତ ଧନୀ। କହିଲୁ ଦେଖି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ହଁ ହଁ, ତୋ ବ୍ୟାଗ୍ ସତରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବ୍ୟାଗକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଥିବେ। ସତରେ ତୋ ମାମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ। ଏବେ ମୁଁ ବି ଧନୀ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ଏ ବ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କା। ଏମିତି ସବୁ ମିଛ କଥା ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗ ବି ଚୁପଚାପ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁନି ତାର ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଆଉ ଏକ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ବି ଠିକ ସେହିପରି ମିଛ କଥା କହିଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ମତେ ତ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ଓଃ, ଭାରି ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଯାଏ ଏବେ ଘରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇବି। ସରିଲା ତ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ମିଛ କହିବା କଥା। ତତେ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣିଦେଇ ମୋର ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କେତେ ଦିନ ଯେ ବୁଝେଇବି, ମିଛ କହିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ। ମା, ସବୁବେଳେ ତୁମର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା। ମତେ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ତାପରେ ମୁନି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି ତା ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ଆଈ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମା, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ତମ ଦେହ ଏବେ କେମିତି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ଆସିବା ସମୟରେ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ ରେ ମା, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମୋ ନାତୁଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁନି। ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ମା। ତୁମେ ବସ, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତା ମାକୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁନି ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଈ, ତୁମେ ଆସିଛ? ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ କୁହ? ଏମିତି ଶୁଣି ତାର ଆଈ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହାର ବାହାର କଲେ। ମୁନି ସେ ହାର ଦେଖି ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ ଆଈ, ଏ ହାରଟି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ହୀରାର ହାର? କେତେ ଚକଚକ କରୁଛି। ନା ରେ ଧନ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ହାର। ତ ଅଜା ମତେ ଉପହାରରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଦେଉଛି। ହାର ପାଇ ମୁନି ଖୁବ ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ହାରକୁ ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମିଛ କହିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ସେହି ସମୟରେ ତା ମା କିଛି ମିଠା କୋଳି ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ମା, ଏଗୁଡା କଣ? ତୁମେ ସବୁ କଣ ଆଣିଛ? ଏଗୁଡା ମିଠା କୋଳି। ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏ ଗଛ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଫଳ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି।
ମା ମତେ ଦୁଇଟା ଦିଅ ନା, ମୁଁ ଚାଖିକି ଦେଖିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମା ଏ କୋଳି ତ ବହୁତ ମିଠା, ମତେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି। ତାପରେ ମୁନି ତା ମା ପାଖରୁ କିଛି ମିଠା କୋଳି ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କେତେବେଳୁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛୁ, ତୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଯେ। ଆଗ ଏ ମିଠା କୋଳି ଖାଅ, ତାପରେ କହୁଛି। ବା ମୁନି, ସତରେ ଏ କୋଳି ସବୁ ବହୁତ ମିଠା, ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ନା ଆମର ଏକ ବଡ କୋଳି ବଗିଚା ଅଛି। ମୋ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିଠା କୋଳି ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ବଡ ଘର କିଣିବୁ। ତା ତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା ମୁନି, ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ତ ଆଈ ତମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଈ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ହୀରାର ହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ହୀରାର ହାର ପିନ୍ଧି ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ହାର ହୀରାର, ଯଦି ହଜିଯିବ ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ହାର ଆଣିନି। ତମେ ମାନେ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ଚାଲ ମୋ ଘରକୁ, ସେଇଠି ମୁଁ ହୀରାର ହାର ରଖିଛି। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ପାଖ ଗଛରେ ବସି ଏକ ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ଲାଗୁଛି ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଧନୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବଦଳରେ ମୁଁ ୟାର ମାକୁ ସେ ହୀରାର ହାର ମାଗିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ମୁନି ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଆର ଦୁଇ ଛୁଆ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଧରିଛୁ? ଛାଡ ତାକୁ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଚୁପ୍ କର, ବେଶୀ ପାଟି କଲେ ମୁଁ ତ ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେବି। ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ କିଡନାପ କରୁଛି, ସେ ହୀରାର ହାର ମତେ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଯାଅ, ୟା ଘରେ କଥା କହିଦିଅ। ଏମିତି କହି ସେ ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ମୁନିକୁ ଧରି ଏକ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଗଲା, ଆଉ ସେଠି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋ ଘରେ ହୀରାର ହାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ବି ଧନୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲି, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୋର ସେ ହୀରାର ହାର ଦରକାର। ହେ ଭଗବାନ, ସବୁ ମୋର ଭୁଲ, ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କଥା କହୁଥିଲି? ମା କଥା ମାନି ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଏମିତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ମା, କୋଉଠି ଅଛୁ? ମତେ ବଞ୍ଚା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଛୁଆ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଦୟାକରି ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି କରନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆମ ଘରେ ହୀରାର ହାର ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ମିଛ କହିଥିଲା। ଏ ଛୁଆ ତୋର ଚଢ଼େଇ? ଛି ଛି, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ମୁଁ ତ ଭଲ କରି ଜାଣିଛି ତୁ କେତେ ଗରିବ। ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ତୋର, ମୁଁ ୟାକୁ କେବେ ବି କିଡନାପ କରିନଥାନ୍ତି। ଗରିବ ଘରେ ପୁଣି ହୀରାର ହାର। ଯା ଯା, ତୋ ଛୁଆକୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା, ବେକାରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏମିତି କହି ଡାକୁ ଚଢ଼େଇ ମୁନିର ଦୌଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁନି ତା ମାକୁ ଧରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ମା, ମା, ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କଥା କହିବିନି। ଡେରି ହେଉ ପଛେ, ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ, ମିଛ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଡାକି ଆଣେ, ଆଉ ଦିନେ ବି ମିଛ କଥା କହିବୁନି। ତାପରେ ମୁନି ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କଥା କହିଲା ନାହିଁ।